ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं माप्त्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते पाज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलिजन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादो निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमं दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसासम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे
ಮದ್ಭುಕ್ತಿರ್ದ್ವಿನದಿ ಜಯರ್ಯ ಶುಭವಾಕ್ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜ ಸಂಗಮೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ನಾನಮೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशरमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु युधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थताण्डवानि विचीकृपत आरूढस्सायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपदेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ ऋणं मनः मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಹ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಆಚಾರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಬಂಧಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡದೇನೆ ದುಃಖಾದೇಹ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಂಧ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಭ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮೊದಲು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಇದು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಿದ್ಯಾನೂ ಕೂಡ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಅವಿದ್ಯೆಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳೇನೇನಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಶರೀರ, ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ಯವೇ. ಬರೇ ಅವುಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಜೀವ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪವಾದ ಈ ಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ ನನ್ನದು ಅಂಬೋದು ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ. ಬಂಧದ ವಿಷಯದ ನನ್ನದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಅರಿವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶರೀರಾದಿಗಳು ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ, ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬೇರೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ನಾನು 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 ಅಂತ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾನಷ್ಟೇ. ವಸ್ತುತಃ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳೇ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಜೀವನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜೀವ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನದು ಅಂತ ಇವನು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಸುಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶರೀರಾದಿಗಳ ಧರ್ಮವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಅಸತ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವ. ಈ ದುಃಖಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಲೆ ಕೀಳು ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವನೆ, ದುಃಖಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಮೊದಲಾದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಜೀವ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನೀಚತ್ವ, ಉಚ್ಚತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಕಾರ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ. ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ಆತ್ಮೀಯತಾ ಭ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ, ನನ್ನದು ಎಂಬ ಏನೋ ಭ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಭ್ರಮದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು. ಅಂದರೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಭ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೂ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಇವನ ಕಾಲ ಪರಿವಸಾನವಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವ. ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿ, ರಾಗದ್ವೇಷ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತದಪ್ಪೇತಾದೃಗೇವ ಆತನೋತಿ ಇತಿ ಅನೇಕ ಯೋನಿಷು ಭ್ರಮ್ಯತೆ ಆದಮೇಲೆ ನ ಕ್ವಾಪ್ಯಾತ್ಯಂತಿಕಂ ತದುಪಶಮಂ ಲಭತೆ ವಿನಾ ಪರಮ ಪುರುಷಾರಾಧನಾತ್. ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯನ? ಪರಮ ಪುರುಷ ಆರಾಧನಾತ್ ವಿನಾ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇದು ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಸಾದಗಳೇ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ತತ್ವವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಯಾವಾದಿನಸ್ತು ದುಃಖಾಧಿಕಂ ಸ್ವರೂಪೇಣಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅವಿದ್ಯಾನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಅವಿದ್ಯಾನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳೇ ಜೀವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ ದುಃಖಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಆರೋಪಿತ, ಮಿಥ್ಯಾ. ಮಾಯಾವಾದಿನಸ್ತು ದುಃಖಾದಿಕಂ ಸ್ವರೂಪೇಣಾಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಸ್ವರೂಪೇಣನೆ ಈ ಒಂದು ದುಃಖಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದವೋಚತ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇನೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಸತ್ಯಾನೃತೆ ಮಿಥುನೀಕೃತ್ಯ ಯದವೋಚತ ಸತ್ಯಾನೃತೆ ಮಿಥುನೀಕೃತ್ಯ ಇತಿ. ಏನು ಸತ್ಯಾನೃತೆ ಮಿಥುನೀಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? ಸತ್ಯನಾದವನು ಪರಮಚೇತನ, ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಅಂತಃಕರಣ, ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಶರೀರದ ಧರ್ಮಗಳು, ಈ ದುಃಖಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು. ಈ ಜೀವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯನೇ, ಈ ಚೇತನ ಸತ್ಯನಾದ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೂ ಆ ಚೇತನಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯವಾದ ಈ ಅಂತಃಕರಣ, ಇಂದ್ರಿಯ, ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಚೇತನ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವನು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಬರುವ ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚೇತನನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭ್ರಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸತ್ಯಭೂತನಾದ ಪರಮಚೇತನ ತಾನು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಅಸತ್ಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣ, ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇರೆ ಅಂಬೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯನಾದ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಈ ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅತಃ ತನ್ನಿರಾಕರಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಯುಕ್ತ ಏವ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅತಃ ತನ್ನಿರಾಕರಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಯುಕ್ತ ಏವ. ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಬಂದ ಈ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಈ ಬಂಧ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿರಾಕರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಸತ್ಯಾನೃತೆ ಮಿಥುನೀಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಂತಃಕರಣ, ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆ, ಅವರು ಹೇಳುವ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಃ ತನ್ನಿರಾಕರಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಯುಕ್ತ ಏವ ಇತ್ತೇತತ್ ಪರಿಭಾವಯಿತುಂ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಿತಿ ಸಮ್ಮುಗ್ಧೆ ಪ್ರಸ್ತುತೇಪಿ. ವಸ್ತುತ ಹಿಂದೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಘಮ್ಮಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ
ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಬೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನದೇನೆ ದುಃಖಾದೇಹ ಇತಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ಉಕ್ತಂ ದುಃಖಾದೇಹೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದುಃಖಾದೇಹೆ ಇತಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ಉಕ್ತಂ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿರಾಕರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದರೂ ದುಃಖಾದೇಹೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದೇಹೇ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಬಾಧಿತತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲ. ಅತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ದಶೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ಕರ್ತ ನ ಅಸ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅಧೀನನಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ನಹಿ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಶ್ರುತೆ ಇವ ಸ್ಯಾಹ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿರೋಧೋ ಅಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಶ್ರುತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ನೇಹನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಈ ಶ್ರುತಿ. ನೇಹನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಅದನು, ಹಾಗೆ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ. ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಈ ನೋಡಿ, ನೇಹನಾನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ, ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಬಂಧಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂಧವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ಬಂಧವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಆ ಶ್ರುತಿ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಯಾವ ಕರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಭ್ರಮ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಏನದಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತ, ಇದು ಭ್ರಮ. ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್
ಈ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಓಂ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯಭೂತವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಉಂಟು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವನೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲ? ನಹಿ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವಶ್ರುತೇ ಇವ ನೇಹಾನಾಸ್ತ್ಯ ಕಿಂಚನ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧ ಹೇಗದನೋ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಯಾಹ ನಾನ್ಯೋತೋಸ್ತಿ ಕರ್ತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿರೋಧ ನಹಿ ಅಸ್ತಿ, ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಚ ಏತತ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸೂತ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಮ. ಜೀವನಿಗೆ ಆಗುವ ದುಃಖಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳೂ ಸತ್ಯನೇ, ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಬಂಧ ಸತ್ಯನೇ, ಆದರೆ ನನ್ನದೇ, ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರೇಣ ಕರ್ತ ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭ್ರಮ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ದುಃಖಾದೇಹೆ, ಆ ಬಂಧ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆನೇ ದುಃಖಾದೇಹೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಹೆ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ರೇ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಿಂದ ಟೀಕಾರಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಓದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಯದಪಿ ಪರೇಣ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮನೋ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಮರ್ಥನಾಯ ತಮೇತಂ ಅವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮನೋ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರಾಃ ಲೌಕಿಕಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ. ನೋಡಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಉಪೋದ್ಘಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ತಮೇತಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇನೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮನೋಹೋ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನ ಆರೋಪ ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅನಾತ್ಮದ ಆರೋಪ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪ, ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ಆರೋಪ. ಇದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ವೈದಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟಿವೆ. ಅದರ ನೋಡಿ, ಜೀವನ ಆರೋಪ ಜಡದಲ್ಲಿ, ಜಡದ ಆರೋಪ ಜೀವನಲ್ಲಿ, ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥ, ಇದು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟದ್ದು ಎದರಿಂದ? ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ.
ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆರೋಪ. ಆರೋಪವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿವೆ, ಜೀವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಯದಪಿ ಏನು ಪರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋಹೋ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸ ಸಮರ್ಥನಾಯ ಜೀವ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತ? ಆತ್ಮನಾತ್ಮನೋ ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ, ಜೀವ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರಾ ಲೌಕಿಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಂ ಆದರ್ಶಿತಂ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಪರವಾದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಮೂಲ ಅಂದ್ರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ನಿಷೇಧ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಿಧಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರರೇ. ಈ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷಪರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಸ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಹೊರಟಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಧ್ಯಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇನ್ನು. ಈ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಧ್ಯಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಕ್ಷಪರವಾದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಈ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಮೂಲ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಖಂಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ? ತದನೇನೈವ ನಿರಸ್ತಂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಇದು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಃಖಾದಿ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು ನೋಡಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅತ್ರ ಹಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ. ಪ್ರಮಾತೃ ತಿಳಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಮಾಡುವ ಕರ್ತ, ನಡೆಯುವ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ. ಭೋಕ್ತೃ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭೋಗ್ಯ ಪದಾರ್ಥ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲ ಭೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯವಹಾರ ತ್ರಯಸ್ಯ, ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾತೃ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ. ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡನೇದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ? ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ, ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ, ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಈ ಶರೀರ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುವ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಏನ್ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದೇ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಾಗಿವೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಸ ಮೂಲಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೇತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾತ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯಾದಿ ಸರ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರಾಹ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಷು ಆತ್ಮೀಯತಾ ಅಧ್ಯಾಸ ಮೂಲಕಾಹ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸುಷುಪ್ತಿವತ ಹಿಂಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸುಷುಪ್ತಿವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಕನಸು ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪದಿಂದಲೇ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಭೂತ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ಒಂದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಹಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರತ್ರಯಸ್ಯ ಈ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಷು ಅಹಂ ಮಮ ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರತ್ವ ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರಾಹ ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಸ ಪುರಸ್ಸರತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನೇನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ ಲಿಂಗಕಂ ಅನುಮಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ವ್ಯವಹಾರತ್ವಾತ್ ಎಂಬುವ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಸೆ ಪ್ರಮಾಣಂ ಉಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಧ್ಯಾಸ ಮೂಲಕನೇ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ ನೀವು ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬಂಧ ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಸ ಆರೋಪಿತ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ಯ ಈ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ, ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂತೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಆರೋಪಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಚ ಅನೇನ ಅಂತಃಕರಣ ಶರೀರ ಅಂತಃಕರಣ ಶರೀರ ಅಂತಃಕರಣ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣಾಂ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ದುಃಖಾದೀನಾಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಆರೋಪವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದುಃಖಾದಿ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
ಸರ್ವಥಾ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೇನೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಯಥಾನುಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವಾಗಲಿ, ದೇಹವಾಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರ ಧರ್ಮಗಳಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳು, ಇವು ಯಾವುಗಳು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವುಗಳು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಈ ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ದುಃಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಇದು ಎಂಬ ಈ ಸಂಸರ್ಗ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ, ಸಂಸರ್ಗ ಆರೋಪ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಆತ್ಮನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ. ನಾನು ನಾನು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತೇವ ಇಲ್ಲ? ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದದ ಆರೋಪದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಆತ್ಮನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪದಿಂದಲೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಮಮೇದಂ ದುಃಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಮೇದಂ ಸುಖಂ ಮಮೇದಂ ದುಃಖಂ ಹೀಗೆ ಸಂಸರ್ಗಾರೋಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಥವಾ ಸಂಸರ್ಗ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು ದೇಹಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಆರೋಪ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ನೀ ಅಂತೀವಿ. ಆರೋಪ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖಾದಿ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನೇನ ಅಂತಃಕರಣ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣಾಂ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ದುಃಖಾದಿನಾಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನ ಸಿದ್ಧ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವರೂಪ ಸತಾಮಪಿ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾರೋಪ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ್ವ ಆರೋಪೇಣೈವ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪಪತ್ತೇ ನಚ ಆರೋಪಿತತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ. ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾನ? ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿತತ್ವಂ ಅಸ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಮಾಸ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಥಾಪಿ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇತು ಇರಲಿ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಸ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಮಾಸ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕಾವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನೋಪಿ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಷು ಆರೋಪಿತತ್ವೇನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ, ಅಪರಾಧಿ ಬೇರೆ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ. ಅಪರಾಧ ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನು ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ, ಅಪರಾಧಿ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ನೋಡಿ ನಾನು 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 ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಆತ್ಮನ ಆರೋಪ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನು ಆರೋಪಿತನಾದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆತ್ಮನಿಗೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳು. ಅಂಗೀಕೃತಶ್ಚ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಶು ಪರೇಣ ಆತ್ಮಾಧ್ಯಾಸ. ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆರೋಪಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಕೀಯರು ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂಗೀಕೃತಶ್ಚ ಅಂತಃಕರಣ ಆದಿಶು ಪರೇಣ ಆತ್ಮಾಧ್ಯಾಸ ಯಥೋಕ್ತಂ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಂ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಶು ಅಧ್ಯಸ್ಯತಿ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಆರೋಪವೋ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿತವಾದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ, ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಆತ್ಮನನ್ನ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯೇಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಶು ಅಧ್ಯಸ್ಯತಿ, ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನಸ್ಯ ಅಚೇತನೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಭಾವಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ, ಚೇತನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಚೇತನವಾದ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಚೇತನನ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಹೊರತು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಚೇತನ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಚೇತನಸ್ಯ ಚೇತನನಿಗೆ ಅಚೇತನವಾದ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸ ಭಾವ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಚೈತನ್ಯದ ಆರೋಪ ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಸಂಸೃಷ್ಟತೆಯೇವ ಅಧ್ಯಾಸ, ಆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಚೇತನವಾದ ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು. ತನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಇವ, ಆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪಪತ್ತೇ. ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ್ತವೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಬರೀ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮಿತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂದ್ರು, ನಾವೇನಂದಿವಿ ಈಗ ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿ, ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಷ್ಟು, ಆರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಆರೋಪಿತ, ಆತ್ಮನು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾವಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಜಡವಾದ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದ ಆರೋಪ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ.
ಕೇವಲ ಆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ. ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರೇಣ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಂಗಂಬೋದಾದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಚೇತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಮಂ ಅಚೇತನಸ್ಯಾಪಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅಚೇತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿತ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆರೋಪಿತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತ, ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಧ, ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧ, ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ, ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ, ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳು, ಚೈತನ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು, ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿ ಇದೆ, ಪ್ರದೋಷ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ನಾಡದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.